शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सान्द्रानन्दात्मबोधात्मकम् अनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भासि साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्त भाग्यं जनानाम्। பாலா மேடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्म पतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलाम्. நித்யா மேடம். स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुतेरतिम्. பார்வதி பத்மாவதி மேடம். பத்மாவதி மேடம் கேக்குறதா? கேக்குது. संमृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् श्रीनभिलक्षयन्ति या पुरामनत्वस्मृतिवासनाफलात् जुहावनारायण नामहं सुतम्. பார்வதி மேடம். दुराशयास्यापि तदात्मनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतु भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोहराः मनोरमाः मनोरमाः. ராஜேஸ்வரி ஸ்ரீனிவாசன் மேடம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன். अमुं च सम्भाष्य विकर्षतो भडान् विमुञ्चतेत्यारुदुर्बलादमी निवारितास्ते च भवञ्चनैस्तदा तदीय पापं निखिलं न्यवेदयन्. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் படிக்கிறேன் ஜி. भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि बोदण्डमस्ति पण्डिताः न निष्कृति किं विदिता भवाद् दृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे. सीतारामन सर. तस्मात् श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनंत सेवातु निकन्तति द्वयीमिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे. विजयलक्ष्मी मैडम. अनेन वो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेषु अभिनिष्कृतिकृता यदग्रहीन् नाम भयाकुलो हरेति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे. அடுத்தது படிங்க. नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्य गौहान् महिमास्य तादृशः यदाग्निरेदांसि यदौषधं कदान् यदि प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे. सीतारामन सर पढ़िए.
படிக்கிறேன் பார்த்தா படிக்கிறேன். இத்தீரிதைர்யாம்ய படைரபாஸ்ருதே பவத் படானாஞ்ச கணே திரோகிதே பவத் ஸ்மிருதிம் கஞ்சன காலமாச்சரன் பவத் பதம் பிராபி பவத் படைரசௌ. ராஜேஸ்வரி வைத்தியநாதன் படிக்கிறேன். स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम्. Narayana Kiraguru Bhagavan Namaste. Okay. So now the 23rd தசகம் நம்ம அதுல இருக்கோம். ஐ திங்க் நம்ம 6 ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோமா அன்னைக்கு, இல்ல 5 தான் முடிச்சோமா? 6 மாத்தா 6 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? சோ தக்ஷனோட கதை சொன்னோம். அதுல அவ ஒரு பையன் பிறந்தா. அவ எல்லாரும் நோபடி நாரதர் டுக் தெம் ஆல். அதனாலதான் நாரதருக்கு அவர் சாபம் கூட கொடுக்குறா, நீ ஒரே இடத்துல இருக்க மாட்ட அப்படின்ட்டு. அப்புறம் அவருடைய பொண்கள் மூலமாலாம் 60 டாட்டர்ஸ் மூலமா. தென் there is one விஸ்வரூபா. அவர் இந்திரனை நாராயண கவசம் சொல்லி சண்டையில ஜெயிக்க வைக்கிறார். அடுத்தது சித்திரகேதுவோட கதை. சித்திரகேது அவருடைய ஆங்கிரசர் அவர் சொல்லிட்டு வேண்டி அவர் யாகம்லாம் பண்ணி ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த குழந்தைய மிச்ச வைஃப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொன்னு விடுறா. அதனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு போகும்போது தான் நாரதரும் ஆங்கிரசரும் சித்திரகேதுக்கு காமிக்கிறார். அந்த பையன் கேட்குறான், அந்த பையன் அந்த ஆத்மா கேட்கறது யாருடைய பையன்னா அப்படின்னு கேட்கும்போது தான் அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் கடவுளோட பாதத்திலேயே சரணடையும் நினைக்கிறார். அதுல ஸ்தோத்திரமும் மந்திரமும் எல்லாமே அவருக்கு இவா சொல்லி கொடுக்கறா. நாரதர் அதுல தபஸ் பண்றார், வித்யாதரனா ஆறார். ரொம்ப வித்யாதரனா ஆறார். எல்லாத்தையும் ஹெட் ஆஃப் ஆல் தி வித்யாதரஸ், படிச்சவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரா. அப்பவும் அவருக்கு திருப்தி ஆகல, இன்னும் கடவுளோட பாதத்தை அடையணும்னு சொல்லிட்டு சித்திரகேது இஸ் தேர். ஓகே, இதுதான் அந்த 6 ஸ்லோகாஸ். So we go to the 7th one. Tasmai mrinala davalena sahasra sirshna rupena batnanuti siddha ganavritena pradurbhavanna chirato nutibhi prasanno dattvatma tattvam anugrihya tirodadata. Tasmai mrinala தவளேன. அப்போ மிருணால அப்படின்னு சொன்னானா இந்த தாமரை தண்டு. இப்போ தாமரைக்கு கீழே தண்டு, தாமரை பெருசா இருக்கணும், தண்டு எலசா அப்படியே இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. தவளனா ஒயிட். ஓகே, அப்போ எப்படி இருக்கான்? மிருணால தவணேன சஹஸ்ர சீர்ஷ்ணா. இவர் யாரு துதி பண்றார்? இவர் ஆதிசேஷனை துதி பண்றார். போன ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம். இந்த சித்திரகேது நாரதர்கிட்டேந்து உபதேசம் பெற்று அவர் 7 நாள்லயே அவர் அந்த வித்யாதரக்குலாம் ஹெட் ஆறார். ஓகே, அவர் யார ஆதிசேஷன ரூபத்துல தியானம் பண்றார். கடவுளை, குருவாயூரப்பனை ஆதிசேஷ ரூபத்துல தியானம் பண்றார். இப்போ அவர் எப்படி கடவுள் எப்படி தோன்றாரு? அவருக்கு எப்படி இருக்காரான்னா, அந்த ஆதிசேஷன் ரூபத்துல வரும்பொழுது சஹஸ்ர சீர்ஷ்ணாங்கிற பட்டத்திரி சொல்றார். 1000 ஹெட்ஸ், சஹஸ்ர 1000 தலைகளோட எப்படி இருக்காராம்? மிருணால தவளேன அப்படி இருக்காராம். தவளானா ஒயிட்டு, மிருணாலனா லோட்டஸ், அது அந்த தாமரை தண்டு சொன்னேன், லோட்டஸ் ஸ்டாக், அந்த மாதிரி இருக்காராம். அது எப்படி இருக்காராம்? பத்த நுத்தி சித்த கணாவிருத்தேன, சித்த கணா,
அவரை யார் சுத்தி இருக்கலாம்? நுத்தின்னா அவரை பத்தி சாண்ட் பண்ணி அவரை துதி பாடுறது, சாண்டிங் இன் பிரைஸ் ஆஃப் காட், அவரை புகழ்ந்து பாடுறது யாரு? சித்த கணா. அப்போ சித்தர்கள் அவள் எல்லாரும் இவரை சுத்தி நின்னு பாடிட்டு இருக்காளாம். அந்த ரூபேன அச்சிரத்தக பிராதுர்பவன், அவர் தோன்றினாராம். he manifested, இவர் கண்ணு முன்னாடி வந்தாராம் இந்த மாதிரி ஒரு ரூபத்துல. நுதிபிகி பிரசன்னக ஆத்ம தத்துவம். ஏன்னா இவரும் அவரை சொல்லியிருக்கார் எப்படி பாடணும், எப்படி அவரை துதி பண்ணணும்னு நாரதர் இவருக்கு போதிச்சிருக்கார். ஆனா இவர் பாருங்கோ எப்படி அந்த சித்திரக்கேது முன்னாடி எப்படி கடவுள் தோன்றாராம், 1000 தலைகளுடைய ஆதிசேஷனாக அந்த மாதிரி தோண்டிட்டு அவர் அந்த ஆதிசேஷனை சுத்தி யாரெல்லாம் இருக்காளாம், இந்த சித்தர்கள்லாம் அவரை துதி பாடிட்டு இருக்காராம். அப்படி ஒரு ரூபத்தோட இவர் கண் முன்னாடி இவர் தோணிட்டு ஆத்ம தத்துவம் தத்வா அனுகிரகிய திரோததாத்தா. திரோததாத்தான மறைந்து போறது. ஓகே, மறைந்து போனாராம். என்ன பண்ணிட்டு மறைந்து போனாராம்? ஆத்ம தத்துவம் தத்வா, ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணினார். அவனோட ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ணிட்டு அது அனுகிரகிய அவருக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸும் கொடுத்துட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அங்கே இருந்து அவர் மறைஞ்சிட்டார். ஓகே, ஸோ ஆதிசேஷனோட ரூபத்துல அவர் எப்படி வந்தாராம், அவரை சுத்தி சித்தர்கள்லாம் பாடிட்டு இருக்காளாம். இதெல்லாம் அவர் சித்திரகேதுவோட இதுல எல்லாம் அவர் சந்தோஷப்பட்டு அவருடைய துதிகளாலையும் அவருடைய ஸ்தோத்திரங்களாலையும் சந்தோஷப்பட்டு இப்படி தோன்றி அவருக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை போதிச்சுட்டு அவர் அங்கிருந்து டிசப்பியர் ஆயிடுறார். திரோததா. ஓகே, மறைந்துடுறார். त्वदभक्त मौलिरत सोऽपि च लक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणतव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार. அப்புறம் என்ன ஆயிடுதா? அத்த துவத் பக்த மௌலி, துவத் பக்த மௌலி. மௌலி அப்படின்னா கிரேட்டஸ்ட், உன்னுடைய பக்தர்களிலேயே கிரேட்டஸ்டா இருக்கான். யாரு? சித்திரகேது. ஓகே, லட்சம் வருஷாணி. அப்போ லட்சம் வருஷங்கள்னா மெனி இயர்ஸ், நிறைய வருடங்கள். அப்பிச்ச லட்சம் வருஷாணி ஹர்ஷுலமனாகா. ஹர்ஷனா ஹாப்பியா இருக்கிறது, மனாகா மனசுல ரொம்ப சந்தோஷத்தோட. புவனேஷுனா புவனத்துல, இந்த உலகத்துல எல்லா உலகங்களிலையும் தவ குணகணம் சுந்தரிபிகி காமம் சங்காபயன் சங்காதிரேகரஹிதஹ லலிதம் சச்சார. அவர் என்ன பண்றாராம், அவர் உன்னுடைய குணங்கள் எல்லாம் குருவாயிரப்பா, அவர் 3 உலகங்களிலையும் போய் எல்லா உலகங்கள் 14 உலகங்கள் கூட வச்சுக்கலாம், எல்லா உலகங்கள்லயும் போய் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு உன்னுடைய குணங்கள் எல்லாம் பாடிண்டு அதெல்லாம் பாடி முடிச்சுட்டு அவர் என்ன பண்றாராம், அந்த குணகண தவ சுந்தரிபிகி, அதாவது இந்த தான் மட்டும் பாடலையா, வித்யாதர சுந்தரி. அந்த சுந்தரிகள்லாம் யாரானா வித்யாதரா பெண்களா, இவர மாதிரியே வித்யாதராவா, அதாவது நல்ல படிச்சவா, அந்த எல்லா வித்தியையும் தெரிஞ்சவா, எல்லா ஞானமும் பெற்றவா, அவளும் இவரோட சேர்ந்துட்டு பாடுறாங்க. கடவுளை துதிக்கிறா, பாடுறாங்க, என்ன கடவுளை துதிக்கிறாள். அதெல்லாம் காமம் சங்காப்பயன், அதாவது அவர்களையும் தன்னுடைய டிசையர், அவருடைய இச்சை என்ன, சித்திரகேதுவோட இச்சை என்ன, எல்லாரும் கடவுளை போற்றி பாடிட்டு இருக்கணும், கடவுளோட குணங்களை போற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கணும், கடவுளோட குணங்களை பத்தி பேசிகிட்டே இருக்கணும். தான் மட்டும் செய்யக்கூடாது. ஆனா
சங்காபையன்னா ஹீஸ் மேக்கிங் அதர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, அவர் மட்டும் பாடுறது இல்ல, மேக்கிங் அதர்ஸ் ஆல்சோ சிங் தட், அதுவும் பண்றாராம். ஆனா எப்படி இருக்கானா, சங்காத்தி ரேக்க ரஹித, ஆனா யாருக்கிட்டையும் எந்த அட்டாச்மெண்ட்டும் வரலையா. இந்த சுந்தரீபிகி அந்த வித்யாதர பெண்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவளையும் கடவுள் மேல பாட வைக்கிறாராம். ஆத்ம தத்துவம் கடவுள் போதிச்சிருக்காரு, இவரும் அவளுக்கெல்லாம் போதிச்சுட்டு பாட வச்சிருக்காராம். ஆனா எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட்டுமே இல்லாம அவர் உலகத்துல போயிட்டு இருக்காராம். லலிதம் சச்சார, லலிதம்னா சந்தோஷமாக, சச்சார, சச்சாரன சர் தாத்துவோடு இது லிட்லக்கா ரோமிங் அரவுண்ட். அப்போ ஹீஸ் ரோமிங் அரவுண்ட் ஹாப்பிலி all the worlds singing praises of God, making others also sing. ஓகே, தான் மட்டும் பாடவில்லை, அடுத்தவர்களையும் கடவுளுடைய குணங்கள் எல்லாம் சொல்ல வைக்கிறார். ஓகே, அப்போ அட்டாச்மெண்டே கிடையாது அவருக்கு. எந்த விதமான என்ன சொல்றது, சென்சரி பிளஷர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம்ல, நமக்கு என்னெல்லாம் இச்சைகள் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் அவர் எந்த இச்சையும் படாம, அட்டாச்மெண்டே இல்லாம ரஹித. ஓகே, ஹீஸ் கோயிங் ஆன். அத்யந்த சங்க விலயாய பவத் பிரணுன்னோ நூனம் சரூப்ய கிரிமாப்ய மஹத் சமாஜே நிஷங்கமங்க கிருத வல்லப மங்கஜாரிம் தம் சங்கரம் பரிஹசன்னு மயாபிஷேபே. இதுல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற சித்திரகேது, அதாவது எவ்வளவுதான் எல்லாருமே நல்லதே பண்ணினாலும் சில சமயம் நம்ம அறியாம ஒரு தப்பு பண்ணிடுவோம். அதாவது இந்த சித்திரகேதுவோட கதையே என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு நிறைய பாடங்கள் சொல்லி கொடுக்கறது. அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருக்கிறது. நீ ஒருத்தர் ஒரு பையன் போயிட்டான்னு நீ அதை இடிஞ்சு உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றது. கடவுளை எப்படி துதி பண்ணணும், உனக்கு மண்டையில கர்வம் வரக்கூடாது, நீ வித்யாதரனா இருந்தாலும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்திருக்கான். கடைசியில ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிடுறான். அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்படுறது. அத்தியந்த சங்க விலயாய பவத் பிரணுன்னஹ நூனம் சஹ ரூப்யகிரிம் ஆப்ய மஹத் சமாஜே. என்ன பண்றாராம், எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் நான் விட்டுட்டேன். இவர் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது சிவலோகத்துக்கு வரானாம். எங்க வரானாம், ரூப்யகிரிம்னா கைலாசம், கைலாச மலை. அப்ப சிவன் தானே அங்க இருக்கார். அங்கேயே நம்ம போகணும். நம்ம அது எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாம இருக்கணும். அப்ப நம்ம அங்கேயும் போகணும். போயிட்டு நம்ம அட்டாச்மெண்ட் இல்லைங்கிறது நம்ம அங்கேயும் போய் நம்ம அங்கிருந்து என்ன கத்துக்க முடியும். சி தட் இஸ் ஹீஸ் அ லேர்னட் பர்சன். அவருக்கு கத்துக்கணும். அங்கேயும் போய் நம்ம என்னெல்லாம் இது பண்ணலாம் போகணும்ட்டு அது என்னது சொல்றார், பவத் பிரணுன்னோங்கிறார் பட்டத்திரி. நீதான் அவரை தூண்டி விட்டுருக்க குருவாயிருப்பா. நீ ஒன்னால தூண்டப்பட்டுதான் அவர் போயிருக்கார். சக சித்திரகேது எங்க போறார், ரூப்யகிரிம் ஆப்பிய. அப்போ அந்த கைலாச மலைக்கு போயிட்டு மஹத் சமாஜி, அங்க எல்லாரும் உட்காந்துருக்கா. நம்ம சாதாரணமா இந்த சினிமால எல்லாம் பார்ப்போம், கைலாய மலைனா சிவன் பார்வதி உட்காந்துருப்பா, சுத்தி வர எல்லாரும் உட்காந்துருப்பா, அந்த துந்துபி அவா இவா எல்லாரும். அப்ப நிறைய ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாம் அந்த எல்லாரும் அங்க உட்காந்துருக்காளாம். அந்த இடத்துல நிஷங்கம் அங்ககிருத வல்லபம் அங்கஜாரிம், அதாவது அங்கஜாரினா மன்மதனை தோற்றுவித்தவர், மன்மதனை எரித்தவர் அப்படின்னு அழித்தவர். மன்மதனை அழித்தது யாரு, சிவன் தானே. அவர் அங்க உட்கார்ந்து இருக்காராம். அங்க எப்படி இருக்காராம் அவரு, நிஷங்கம், அவருக்கு எந்த விதமான ஒரு இதே இல்லையா. நான் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போறேன், எல்லாரும் இந்த சபையில இருக்காளே. ஒரு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, எல்லாரும் முன்னாடியும் நம்ம இப்படிதான் நடந்துக்கணும், எல்லாரும் இருக்கா, அப்ப அதுக்கு தக்கன நான் பிஹேவ் பண்ணணும். அப்படிலாம் இல்லவே இல்லையா அவருக்கு. he never had any inhibition in him. இவா முன்னாடி நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை சிவபெருமான். அங்க கிருத்த வல்லபம், அவருடைய மனைவியை அவருடைய தொடையில் உட்கார
யாருடைய தொடையில? அதான் சொல்றார், அங்கஜாரிம் தம் சங்கரம். அதாவது அங்கஜாரிம் அவளோட அந்த சிவனுடைய தொடையில பார்வதி உட்கார்ந்துருக்கா. அதை பார்த்துட்டு சித்திரகேது என்ன பண்றார், தம் சங்கரம் பரிஹசம், அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுறதாம். he started laughing loudly. பாகவதத்துல அப்படிதான். இங்க வந்து பரிஹசன், பரிஹசன்னா சிரிக்கிறது, பரிகாசம் பண்ணினார். ஓகே, நம்ம இன்னொருத்தரை ரெடிக்யூல் பண்ணுறது, நம்ம அவளுக்கு முன்னாடியே டீஸ் பண்ணி சிரிக்கிறது, அது சித்திரகேது வந்து யார்கிட்ட பண்ணியிருக்காரு? அத சிவபெருமான் கிட்ட. ஓகே, அவர் வந்து தான் எதையுமே நினைக்கல, இந்த சபையில அவா இருக்கா இவா இருக்கா நினைக்கல, தன்னுடைய மனைவியை தன்னோட தொடையில உட்கார வச்சு உட்கார்ந்து இருக்காரு. அதை பார்த்துட்டு இவருக்கு எப்படியோ ஆயிடுத்தான். ஏன்னா இவர் he is free from all attachment, right? பட் அத இதுவும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இருந்திருக்கலாம், சிரிச்சிட்டார். உமையா அபிஷேபே, உடனே பார்வதி தேவிக்கு கோபம் வந்துட்டான். அபிஷேபே சாபம் கொடுத்துட்டாள். என்ன சாபம் கொடுத்திருக்கா? நீ ஒரு அசுரனாக பிறப்பாய் அப்படின்னு ஒரு சாபம் கொடுத்திருக்க. நீ இப்படி இருக்கையே, நீ வந்து எங்களை வந்து கிண்டல் அடிக்கிறே, நீ ஒரு அசுரனா பிறப்பாய். ஓகே, நிசம்பிரமத்வய மயாச்சித சாபமோக்ஷோ விருத்தாசுரத்வ முபகம்ய சுரேந்திர யோதி பக்தியாத்மதத்வ கதனை சமரே விசித்திரம் சத்ரோரபி பிரமமபாஸ்ய கதபதம் தே. இந்த இடத்துல நிசம்பிரமஸ்துவ மயாச்சித அயாச்சித. ஓகே, ஸ்வயம் அயாச்சித, அதாவது எப்படின்னா, இப்ப வேணும்னா அவரை வந்து இவளோட காலில் விழுந்து கேட்டிருக்கலாமே, என்னை மன்னிச்சிருங்கோ, நான் தெரியாம சொல்லிட்டேன். கண்டுக்கவே இல்லை சித்திரகேது. அயம் தூ என்ன பண்ணியிருக்கா, நிசம்பிரமக, இஸ் நாட் அட் ஆல் டிஸ்டர்ப்ட். டிஸ்டர்பே ஆலையும் அவர். உமா பார்வதி தேவி சாபம் கொடுக்கறா, நீ ஒரு அசுரனாக பிறப்பாயின்னு, ஒண்ணுமே ஆகல. அயாச்சித்த சாப மோக்ஷ, அயாச்சித்த யாச்சல் பண்ணலையா, அயாச்சித்த. he did not even ask for எனக்கு சாபத்துல இருந்து விடுதலை கொடுங்கோ, அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கேட்கலையா. விருத்தாசுரத்வமுபகம்ய சுரேந்திர யோதி. சோ அவர் திருப்பி பிறக்கிறார். சித்திரகேது யாரா பிறக்கிறார்? விருத்தாசுரனா பிறக்கிறார். ஓகே, நம்ம விருத்தாசுரம் முதல்ல படிச்சோம். அந்த இவன் விஸ்வரூபாலாம் வரும்போது நான் விருத்தாசுரன் சொன்னேன். திருப்பி பாருங்க, பட்டத்திரி வந்து அதை முதல்ல போட்டுட்டு இதை கடைசியில கொண்டு வர. சுரேந்திர யோதி, இந்த விருத்தாசுரனை வந்து யாரோட எதிர்த்து சண்டை போடுற? சுரேந்திர, இந்திரனுக்கு எதிரா சண்டை போடுறார். பக்தியா ஆத்ம தத்துவ கதனை, இவர் என்ன பண்ணினாரா, அந்த சண்டை போடும்பொழுது விருத்தாசுரன் வந்து அசுரன், அவர் அசுரனா பிறந்திருக்கார். ஆனாலும் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனை அவர்கிட்ட இருக்கு. சித்திரகேது தானே வந்து விருத்தாசுரனா பிறந்திருக்கார். இவர் குருவாயூரப்பனோட பக்தன். இவர் வந்து எல்லாமே வந்து கடவுளோட காலடியிலேயே விழுந்து கிடக்கிறவர். கடவுளையே இவ்வளவு வருஷமா தியானம் பண்ணிட்டு கும்பிட்டு வந்தவர் ஏதோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணிட்டார், அதனால அவர் அசுரனா பிறந்துட்டார். ஆனா அவருடைய வாசனை எல்லாம் அவர்கிட்டே இருக்கு. சோ அந்த இந்திரனை சண்டை போடுற, இந்திரனோட சண்டை போடும்போது கூட பேட்டில் ஃபீல்ட்ல என்ன பண்றாராம், சமரே அவர் என்ன பண்றாராம், சத்ரோஹோ பிரமம் அப்பி அப்பாசிய தே பதம் கதக விசித்திரம் அப்படிங்கிற. அதாவது எல்லார்கிட்டையும் ஆத்ம தத்துவ கதனேகி, உண்மையில இருக்கிற பக்தியில குருவாயிருப்பா, அவர் போன ஜென்மத்துல சித்திரகேதுவா இருந்ததுனால அந்த வாசனை அவரிடம் இருக்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாராம், இந்திரனோட சண்டை போடும் போது கூட எல்லா இந்த அசுரர்கள் அவளுக்கெல்லாம் கூட, அசுரர்கள்லாம் சண்டை போடும்போது கூட அவளுக்கும் நல்லதே சொல்றாராம், இந்திரனுக்கும் நல்லதே சொல்றாராம். இந்திரனுக்கே ஷாக் ஆயிடாது, என்னடா இது, இவர் சண்டை போட வந்தாதான் இவர் இப்படி பண்றாரே அப்படின்னு. சத்ரோ பிரமம் அப்பி அப்பாசியன்னா ருமு,
எடுத்துடுறாராம். அவளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த மோகம் இருக்குல்ல, எல்லாருக்கும் நம்ம சண்டை போடணும், எல்லாரும் நான் விரோதி, எனக்கு இவன் விரோதி, எனக்கு இவன் விரோதின்னு அவன் மண்டையில அடிச்சிருக்குல்ல, நான் அசுரன், எனக்கு தேவர் விரோதி, அதெல்லாத்தையும் நீக்கிறாராம் அவர் ஆத்மத்தை. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தே பதம் கத்தக, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு விருத்தாசுரனா அவர் இறந்து போயிட்டு உன்னுடைய பாதத்தை அடைகிறார். தே பதம், உன்னுடைய பதத்தை அடைகிறார், உன்னுடைய சரணாக உன்னுடைய பாதத்தை அடைகிறார். அவர் வந்து விசித்திரம் அப்படிங்கிறார். பட்டத்திரி அதை முடிக்கும் போது விசித்திரம், என்ன விசித்திரம் இது, ஒரு யுத்த களத்துல போயிட்டு அவர்களுக்கெல்லாம் நல்லதையே போதிச்சுட்டு தான் வந்து தோக்கடிக்கப்பட போறார், எல்லாமே தெரியும். ஆனாலும் அவர்களுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை போதிச்சுட்டு அவர் போறார். இது என்ன ஒரு விசித்திரம். ஓகே, சோ இதுதான் சொல்றார். அப்போ வந்து அவர் வந்து உன்னுடைய வைகுண்டம், உன்னுடைய பதத்தை அடைஞ்சானா வைகுண்ட பதவியை அடைந்தார். அடுத்தது துவத்சேவனேன திதி. இப்ப சித்திரகேது ஒரு கதை முடிஞ்சிருக்கு. இந்த கடைசி 11வது இந்த சாப்டரை பார்த்தேன்னாலே இதோட ஹெட்டிங் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸ்டோரி வந்து தக்ஷா, பாருங்க, தக்ஷ சரித்தம், சித்திரகேது உபாக்கியானம், விருத்தவத வர்ணனம், மருது உற்பத்தி வர்ணனம் 4. அப்ப இந்த மருது உற்பத்தியை தான் 11வது ஸ்லோகத்துல வந்து பட்டத்திரி வந்து சொல்லியிருக்கார். त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वदो ध्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतो बिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमव मां पवनालयेश. இப்போ திதி திதி திதிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும், கஷ்யப முனிவரோட மனைவி. அவளுடைய பையன் வந்து அவருடைய புத்திரர்கள் அசுரர்கள்லாம் அவளுக்கு பிறக்கிறா. ஹிரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு, அவளுக்கெல்லாம் தாயார். அப்போ இந்த திதி வந்து ஒண்ணு வந்து கும்பிடுறா. திதி வந்து என்ன சொல்றான்னா, அவ ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இதை நான் சொல்லிட்டு அப்புறமா இருக்கும். திதி வந்து என்ன சொல்றான்னா, ஹிரண்யகசிபு, ஹிரண்யாக்ஷன் எல்லாரையும் இந்திரன் மேலதானே அவளுக்கு கோபம் வரும். நாராயணா வந்து அவதாரம் எடுத்து அவளை கொன்னாலும் வராக அவதாரம் எடுத்திருக்கார், நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்திருக்கார். அதெல்லாம் என்னதான் இருந்தாலும் அவளுக்கு இப்ப கண்ணு முன்னாடி நாராயணன் வந்து ஒன்றும் இது பண்ணல, கண்ணு முன்னாடி இந்திரன் மேல கோபம் வருது. ஏன்னா அவர் வந்து தேவர்களுக்கு அரசன், தேவர்களோட அரசன்கிறதுனால இந்திரன் மேல கோபம் வருது. அப்போ அவ கஷ்யப்பட்ட சொல்றா, எனக்கு ஒரு பையன் வேணும், அந்த பையன் வந்து இந்திரனை கொல்லணும், எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுற. இப்ப கஷ்யப்ப வந்து என்ன சொல்ற, நீ 1 வருஷம் வந்து விரதம் இருக்கும். 1 வருஷம். பாகவதத்துல ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது அதை படிக்கும் பொழுது. அந்த விரதம் எப்படி இருக்கணுமான்னா, நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணறோம் அதையெல்லாம் பண்ணணும். ஓகே, ஆத்துக்கு வந்தா உடனே கால் அலம்பணும், கை அலம்பணும். அப்கோர்ஸ் கோவிட் டைம்ல இருந்து எல்லாருமே அதை பண்றோம், கால் அலம்புறோம், அது வேற விஷயம். எப்பொழுதுமே வந்து முகத்தை அலம்பிக்கணும், தலையை விரிச்சு போட்டுக்க கூடாது, ட்ரெஸ் ஒழுங்கா பண்ணிக்கணும், அரைகுறையா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இதெல்லாம் சொல்றார் கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து தன்னோட மனைவிக்கு. நீ வந்து கடவுளை நோக்கி விரதம் இருக்கணும், ஆனா நீ அந்த விரதம் இருக்கிற காலத்துல நீ இப்படி எல்லாம் இருக்கணும். நீ அவரை காலையிலயும் நீ கும்பிடணும், சாயங்காலமும் கும்பிடணும், எல்லாருக்கும் நல்லதே நினைக்கணும், யாரை பார்த்து நீ பொறாமப்படக்கூடாது, யார்கிட்டையும் சண்டை போடக்கூடாது, யார்கிட்டையும் ரூட் வேர்ட்ஸ் பேசக்கூடாது, உன்கிட்ட ஒரு அதிதி வந்தா போஜனம் கொடுக்கணும். சோ எதெல்லாம் நல்லது உலகத்துல இருக்க முடியுமோ அவ்வளவையும் நீ பண்ணி நீ கடவுளுக்கு 1 வருஷம் நீ விரதம் இருக்கணும். இந்த 1 வருஷம் நீ விரதம் இருந்தானா கடவுளையே நினைச்சுண்டு அவரையே துதிச்சுட்டு இருந்தா உனக்கு ஒரு பையன் பிறப்பான், நீ நினைக்கிற மாதிரின்னுட்டு கஷ்யப்ப முனிவர் வந்து சொல்லிடுறார்.
ஓகே. இப்போ இந்திரன் வந்து அடடா என்னடா இது, ஒரு ஹிரண்யாக்ஷன் ஒரு ஹிரண்ய கசிபுவே நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோமே, இன்னும் ஒருத்தர் வந்து பிறக்க போறானா ஒரு அசுரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திரன் வந்து என்ன பண்ணிடுறான்னா, கொஞ்சம் அவ என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஏதாவது லேசா ஒரு சின்ன தப்பாவது பண்றாளா அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டே இருக்காளாம். என்னைக்கோ ஒரு நாள் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு விரதத்தை கொஞ்சம் சரியா பண்ணலையா, இவர் தன்னோட யோக மாயை சக்திகளால வயிற்றுக்குள்ள போயிடுறான். எப்படி நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து அஸ்வத்தாமனை காப்பாத்தினார். உங்களை நிறைய பேருக்கு அந்த கதை தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பிரிங் தட் ஹியர். அஸ்வத்தாமனோட அந்த அஸ்வத்தாமன் வந்து அந்த கர்ப்பத்திலேயே கொல்லணும்னு நினைக்கிற அந்த குழந்தைய எப்படி கிருஷ்ணர் காப்பாத்துறார். இவர் வந்து அந்த யோக மாயையால உள்ள போயிட்டு அவளுக்கு வந்து அது பாக்குறாராம், வந்து கரு விட்டுருக்காராம். அந்த கருவை வந்து 7 துண்டமா வெட்டுறாராம், பறக்க கூடாது அப்படின்னு இந்திரன். அப்போ அந்த கருவுல இருந்து அவருக்கு தோணுறதா ஏதோ கேட்கிற மாதிரி, ஏன் என்னெல்லாம் வந்து கொல்றாரு பார்த்தாரா. அந்த 7 வந்து 7 திருப்பியும் ஒவ்வொன்னையும் 7ஆ வெட்டினார். ஸோ 7 7s 49 ஆயிடுத்தான். அதெல்லாம் அந்த 49ல இருந்து ஒரு கரு வந்து இவர்கிட்ட சொல்லிட்டான், நாங்க வந்து உனக்கு கெடுதல் பண்ணணும்னு நினைக்கவே இல்லை, நீ எங்க கூட தான் இருக்க அப்படின்னு. என்ன இவர் உள்ள போயிட்டு வந்துட்டாரு. அந்த 49 குழந்தையும் பிறந்துட்டான். அந்த 49 பேரும் தான் மருத்துகளா ஆனாள். அவ வந்து இவள் யாரை எளிமையா கொண்டாடணும்னு நினைச்சாலோ எல்லாருமே சுஹ்ருதானாள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாள். ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டோரி வாட் பாகவதம் சேஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை பார்ப்போம். இதுல என்ன சொல்லுது, துவத் சேவனேன திதிர் இந்திரவதோ தியதாபி. இப்போ என்ன, திதி வந்து துவத் சேவனேன உன்னை சேவை செஞ்சுண்டு, இந்திர வதோத்யதாபி, வதோத்யதா, she wanted to kill Indra. ஓகே, பிரத்யுத இந்திர சுஹ்ருத தான் மருத்தக. பட் அதுக்கு பதிலா பிரத்யுத்தனா அதுக்கு பதிலாக ஆன் த கான்ட்ரரி, அது இல்லாம என்ன நடந்தது, இந்திர சுஹ்ருதக தான் மருத்தக. அந்த மருத்துகள்லாம் பிறந்தா எப்படி இருந்தாலாம், எல்லாரும் இந்திரனுக்கு ஃப்ரெண்டா இருந்தாலாம். அப்ப அதுக்கு இவர் என்ன சொல்றார், குரு பட்டத்திரி என்ன சொல்ல, மருத்தக அபிலேபே. So she got அபிலேபே, she got what, all the maruts, the 49 who became friends of Indra. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றார் பட்டத்திரி, துஷ்டாசயே அப்பி பவன் நிஷேவா சுபதா ஏவ. குருவாயிரப்பா, ஒருத்தன் துஷ்டனா நினைச்சிட்டு உனக்கு நல்லது செய்ய வேண்டாம், உனக்கு வந்து எதிரா தனக்கு படைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் கூட தனக்கு எதிராக பண்ணணும். ஆனாலும் அவ எப்படி இருக்கா, இவ யார கும்பிடுறா, நாராயணன் தானே இந்த 1 வருஷமா கும்பிடணும்னு சொல்லியிருக்கா. சோ அவ துஷ்ட ஆசை, அவனோட மைண்ட்ல வந்து துஷ்ட எண்ணம் இருந்துட்டும் கூட ஒன்னு கும்பிட்டானா, ஈவில் மைண்டடா இருந்தாலும் ஒன்னு கும்பிட்டு இருந்திருக்கா இல்லையா. அப்ப நீ என்ன பண்ற, நீ உன்னுடைய பக்தன் யாரு, உனக்கு என்ன சுபதா ஏவ, நீ நல்லதே கொடுக்கற. நீ அவ கெட்ட எண்ணத்தோட அவ கும்பிட்டாலும் ஒன்னதானே குருவாயிரப்பா கும்பிட்டு இருக்கா, அதனால நீ நல்லதே கொடுக்கற. ஹே பவனால ஏஷ ததாதிருஷத்துவம் மாம் அவ, மாம் என்னை, அவனா ரட்சிப்பாயாக. அதே மாதிரி நீ எப்படி பாரு, ஒரு கெட்டது நினைச்சுண்டு கூட பண்றவாள நீ நல்லதே பண்ற. ஏன்னா அவ ஒன்ன நினைக்கிறான்னுட்டு நான் உன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கேன் குருவாயிரப்பா. பவனால ஏஷ, பவனால ஏஷ, பவன ஆலய ஈஷ, பவனால ஏஷ குருவாயிரப்பா, ததாதிருஷ, நீ அப்படிதான் குருவாயிரப்பா, துவம் நீ அப்படிதான், நீ கெட்டது உனக்கு கெட்டது பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தாலும் உன்னையே கும்பிட்டு இருக்கவாளுக்கு நீ நல்லதே பண்றையே. அப்படிப்பட்ட குருவாயிரப்பா நீ என்னை காப்பாற்றுவாயாக, மாம் அவ அப்படின்னு சொல்லி இந்த சாப்டரை முடிச்சிருக்கார்.
Okay.